Hi everyone. Again we are in our next geography. Last day we started our fifth chapter, natural vegetation and wildlife. We started that chapter. We studied only some part from the. Today we need to study next topic, that is relief, climate. Okay, what is saying here? Actually we are discussing about the what are the items affect the natural vegetation and wildlife there. Okay, first relief. Relief means എങ്ങനെ ലാൻഡ് കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. മൗണ്ടെയിൻ ആണോ, പ്ലെയിൻ ആണോ, ഡെസേർട്ട് ആണോ, ദാറ്റ് ഈസ് റിലീഫ്. റിലീഫിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വി സോ ലാൻഡ് ആൻഡ് സോയിൽ. ഇതിനനുസരിച്ച് ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോന ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഹിയർ we are studying. Okay, listen first, relief. Under the relief, first we need to study about the land. Land affects the natural vegetation directly and indirectly. Do you expect the same type of vegetation in mountainous, plateau and plain areas or in dry and wet regions? The nature of land influences the type of vegetation. The fertile level is generally devoted to agriculture. The undulating and rough terrains are areas where grassland and woodlands develop and give shelter to a variety of wildlife. Here saying different landforms support different flora and fauna. First, land relief അനുസരിച്ച് ഫ്ലോറ ഫൂന ചേഞ്ചിലാണ് എന്നതാണ് ഹിയർ സേയിങ്. ഫസ്റ്റ് റിലീഫ് ലാൻഡ് എങ്ങനെ കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ലാൻഡ് അഫക്ട്സ് ദ നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ ഡയറക്ട്ലി ആൻഡ് ഇൻഡയറക്ട്ലി. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ലാൻഡ്. ഡു യു എക്സ്പെക്റ്റ് or are you expecting same type of vegetation in mountainous, plateau and plain areas or in dry and wet regions? We don't expect that. We know that in different areas, in mountainous, in plateau, plain areas, dry and wet regions, supporting different types of natural vegetation. So the nature of land influence the type of vegetation. The nature of land എങ്ങനെ കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചും ടൈപ്പ് ഓഫ് വെജിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചറിനെ വെജിറ്റേഷനിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. ദ ഫെർട്ടൈൽ ലെവൽസ് is generally devoted to agriculture. Fertile level, fertility illa land, level land, that is fertile level is generally devoted to agriculture. Devoted means using for agriculture. Fertility illa level land generally using for agriculture. The undulating and rough terrain, undulating means is not same അല്ലേ, കുണ്ടും കുഴികളും നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏരിയാസ്. ആൻഡ് റഫ് ടെറൈൻ മീൻസ് പാറയും സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉള്ള അല്ലേ മൗണ്ടൈനസ് ഏരിയാസ്. ആ ഏരിയാസ് വേർ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ആൻഡ് വുഡ് ലാൻഡ്. അവിടെ ഗ്രാസസോ അല്ലെങ്കിൽ വുഡ് ലാൻഡ് മീൻസ് നല്ല ഹൈറ്റുള്ള വണ്ണം വെക്കുന്ന ട്രീസോ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഡെവലപ്പ് ആൻഡ് ഗീവ് ഷെൽട്ടർ ടു എ വെറൈറ്റി ഓഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ്. ഇവിടെ ഗ്രാസസും വുഡ് ലാൻഡ്സും ആണ്. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ ആണ്. അവിടെ വൈൽഡ് ലൈഫിനെ വെറൈറ്റി ഓഫ് വൈൽഡ് ലൈഫിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. മീൻസ് വൈൽഡ് ലൈഫും അവിടെ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, about the land under relief, land affects the natural vegetation directly and indirectly. Do you expect the same type of vegetation in mountainous, plateau and plain areas or in dry and wet regions? The nature of land influences the type of vegetation. The fertile levels is generally devoted to agriculture. The undulating and rough terrains are areas where grassland and woodlands develop and give shelter to a variety of wildlife. Next we need to study under relief, that is soil. Different types of soil and different natural vegetation support ചെയ്യുന്നു. Okay, the soil also vary over space. ഓരോ സ്പേസിലും different soil ആണ്. Different types of soil provide basis for different types of vegetation. Different types of soil support different types of vegetation. The sandy soils of desert support cactus and thorny bushes while wet marshy deltaic soil support
mangroves and deltaic vegetation. The hill slopes with some depth of soil have conical trees. That is saying here different types of soil support different types of vegetation. The sandy soil of the desert support cactus. നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലേ കാക്ടസ് പ്ലാന്റ്, തോണി ബുഷസ് അല്ലെ, മുള്ളുള്ള ബുഷസ്. വൈൽ ഇൻ വെറ്റ് നനഞ്ഞ മാർഷി മീൻസ് ചതുപ്പ് നിലയങ്ങൾ. ഡെൽറ്റൈക് സോയിൽ മീൻസ് കടലിനോടോ റിവറിനോടോ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സോയിൽ. ഈ സോയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാംഗ്രോവ്സ് ആണ്, മാംഗ്രോവ് ഫോറസ്റ്റ് ആണ്, മാംഗ്രോവ് ട്രീസ് ആണ്, ആൻഡ് ഡെൽറ്റൈക് വെജിറ്റേഷൻ ആണ്. ഡെൽറ്റൈക് വെജിറ്റേഷൻ മീൻസ് ഡെൽറ്റയിലുള്ള പൊക്കം കുറഞ്ഞ റൂട്ട്സ് ഡീപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റൈക് വെജിറ്റേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാൻഡിൽ ഇത്രയും ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വെജിറ്റേഷൻ ആണ് സപ്പോർട്ടിങ്. ഓക്കെ, ദ ഹിൽ സ്ലോപ്പ് കുന്നിൻ്റെ ചെരുവുകളിൽ വിത്ത് സം ഡെപ്ത് കുറച്ച് ആഴത്തിൽ ഓഫ് സോയിൽ ഹൗ കോണിക്കൽ ട്രീസ്, അവിടെയുള്ളത് കോൺ ഷേപ്പിലുള്ള ട്രീസ് ആണ്, കോണിക്കൽ ട്രീസ്. ഹിയർ സേയിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോയിൽ സപ്പോർട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് different types of vegetation. Okay, the next we need to study climate. Climate temperature ആണ്. ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ച് കൂടുന്നതിനും കുറയുന്നതിനനുസരിച്ചും ഉള്ള റീജിയൻസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വെജിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഹിയർ എക്സ്പ്ലെയിനിങ്. ഓക്കെ, what about the climate and under climate we have temperature. What about that? The character and extent of vegetation are mainly determined by temperature along with the humidity in the air, precipitation and soil. On the slope of Himalayas and the hills of peninsula above the height of 915 meter, the fall in the temperature affects the type of vegetation and its growth and changes it from tropical to subtropical temperate and alpine vegetation. Okay, what is saying here? The character and extent of vegetation അല്ലേ, ഓരോ വെജിറ്റേഷൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും എക്സ്റ്റെൻറ്റ് അല്ലെ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും ആർ മെയിൻലി ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ടെമ്പറേച്ചർ അലോങ് വിത്ത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇൻ ദ എയർ, precipitation ആൻഡ് സോയിൽ അല്ലേ. ഒരു വെജിറ്റേഷൻ്റെ ക്യാരക്ടറും എക്സ്റ്റെൻറ്റ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനനുസരിച്ചാണ്? ടെമ്പറേച്ചർ എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇൻ ദ എയറിൽ എത്രത്തോളം വാട്ടർ ഉണ്ട്, precipitation അല്ലേ, അതായത് മഞ്ഞാണോ മഴയാണോ precipitation, ആൻഡ് സോയിൽ എങ്ങനെയുള്ള സോയിൽ ആണ് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചെല്ലാം ക്യാരക്ടറും എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ഓഫ് വെജിറ്റേഷനും എന്താണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഓൺ ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ഹിമാലയാസ് ആൻഡ് ഹിൽസ് ഓഫ് ദ പെനിൻസുല അല്ലേ, പെനിൻസുല പ്ലാറ്റ്യൂവിലുള്ള ഹിൽസിലും സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ഹിമാലയത്തിലും ഏകദേശം ഹൈറ്റ് 915 മീറ്ററിലുള്ള ഹൈറ്റിലുള്ള ഏരിയാസിൽ ദ fall in the temperature affects the type of vegetation and its growth. അവിടെ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ സ്ലോപ്സിലും പെനിൻസുല പ്ലാറ്റ്യൂവിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അല്ലേ, വിച്ച് പെനിൻസുല പ്ലാറ്റ്യൂവിലുള്ള ഹിൽസിലും ഏകദേശം 950 മീറ്റേഴ്സിന് എബോവ് ഉള്ള ഏരിയാസിൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താവുന്നു, കുറയുന്നു. നമ്മൾക്കറിയാം വിത്തിൻ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ അല്ലെ, ആസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഹൈ the temperature will decrease അല്ലേ, ഡിക്രീസ് ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് അഫക്ട്സ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് വെജിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഗ്രോത്ത്. നല്ല തണുപ്പാകുമ്പോൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് വെജിറ്റേഷൻ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ വളർച്ചയും അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ചേഞ്ചസ് ഇറ്റ് ഫ്രം ട്രോപ്പിക്കൽ ടു സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ടെമ്പറേറ്റ് ആൻഡ് ആൽഫൈൻ വെജിറ്റേഷൻ അല്ലേ. ട്രോപ്പിക്കൽ ആൻഡ് സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചറിലും ആൽഫൈൻ വെജിറ്റേഷൻ ആണ് അല്ലേ. ആൽഫൈൻ മീൻസ് മൗണ്ടൈൻ വെജിറ്റേഷൻ. മൗണ്ടൈൻ വെജിറ്റേഷനിലും മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് വിത്ത് ദ ടെമ്പറേച്ചർ. ഇപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ച് ദ വെജിറ്റേഷൻ ചേഞ്ചിങ് എന്നാണ് ഹിയർ സെയിങ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വി നീഡ് ടു സ്റ്റഡി ഫോട്ടോ പീരീഡ്. അണ്ടർ ദ climate we need to study another topic, that is photo period. Photo period means sunlight. What about the sunlight? The variation in duration of sunlight at different places is due to different in latitude, altitude, season and duration of the day. Due to the longer duration of sunlight, tree grow faster in summer. Okay, sunlight നന്നായിട്ട് വേണം അല്ലേ വെജിറ്റേഷൻ വളരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ.
ദ വേരിയേഷൻ ഇൻ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് സൺലൈറ്റ്, അല്ലെ എത്രത്തോളം സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതിലുള്ള ചേഞ്ചസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസിൽ ഡ്യൂ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്, അല്ലേ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വേറ്റർ റീജിയൻസ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിൽ ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്നു, അവിടെയുള്ള ട്രീസ് നന്നായിട്ട് വളരുന്നു. എന്നാൽ നോർത്തിലോട്ട് സൗത്തിലോട്ട് പോകുന്തോറും ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ മാറ്റം വരുന്നു, അവിടെ സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ മാറ്റം വരുന്നു, അതിനനുസരിച്ച് അവിടെയുള്ള ട്രീസിൻ്റെ വളർച്ചയും അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് നല്ല ഉയരം കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ചും അവിടെയുള്ള വെജിറ്റേഷനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. സീസൺ, അല്ലേ വിൻ്ററിലോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലേ എന്താണ് സമ്മറിൽ നന്നായിട്ട് ട്രീസ് വളരുന്നു, കാരണം നന്നായിട്ട് സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ള കാരണം. ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ഡേ, അല്ലേ അതായത് ഡേയിൽ പകൽ കുറവും രാത്രി കൂടുതലുമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴും വളർച്ചയെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഡ്യൂ ടു ദ ലോങ്ങർ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് സൺലൈറ്റിൻ്റെ ഒരുപാട് നന്നായിട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രീസ് ഗ്രോ ഫാസ്റ്റർ ഇൻ സമ്മർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് സൺലൈറ്റ് വിത്ത് natural vegetation. Okay, next we need to study precipitation. Precipitation means ഹിമാലയൻ റീജിയൻസിൽ precipitation കിട്ടുന്നത് മഞ്ഞായിട്ടാണ്, ബാക്കിയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ബാക്കിയുള്ള ഏരിയാസിൽ റെയിൻ ആയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇൻ ഇന്ത്യ ഓൾമോസ്റ്റ് ദ entire rainfall is brought in by advancing southwest monsoon June to September and retreating northeast monsoon. Areas of heavy rainfall have more dense vegetation as compared to other areas of less rainfall. അതായത് മഴ നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നിടത്ത് നല്ല വെജിറ്റേഷനും കുറവുള്ളിടത്ത് ലെസ് വെജിറ്റേഷനും. ദാറ്റ് ഈസ് സെയിങ് ഹിയർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഓൾമോസ്റ്റ് ദ entire rainfall is brought in by, അല്ലെ നല്ല മഴയും കിട്ടുന്നത് ഇതിൽ നിന്നാണ്, അഡ്വാൻസിങ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ ആണ്. ദാറ്റ് വി സ്റ്റഡീഡ് ഫ്രം ക്ലൈമറ്റ്, അല്ലേ ക്ലൈമറ്റിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂണിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നിന്നും അത് ജൂൺ തൊട്ട് സെപ്റ്റംബർ വരെയാണ്. ആൻഡ് റിട്രീറ്റിംഗ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മൺസൂൺ തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്തുമാണ് റെയിൻ കിട്ടുന്നത്, അല്ലേ. ഏരിയാസ് ഓഫ് ഹെവി റെയിൻഫോൾ, നല്ല മഴയുള്ള ഏരിയാസിൽ ഹാവ് മോർ ഡെൻസ് വെജിറ്റേഷൻ, നല്ല ഇടതൂർന്ന വെജിറ്റേഷനാണ് ആസ് കമ്പയർഡ് ടു അതർ ഏരിയാസ് ഓഫ് ലെസ് റെയിൻഫോൾ. ഓക്കെ, ദെൻ ഹിയർ ഹാവ് യു എവർ തോട്ട് as to why forests are important for human beings? Like, is it important for forests for human beings? Forests are renewable resources and play a major role in enhancing the quality of environment. Here actually we are going to study what about the importance of environment. Which importance of forest. Okay, forest is important ആണ് പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത്. Listen to that. Forests are renewable resources. Renewable means we can use forest products again and again. വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സസ്. ആൻഡ് പ്ലേ എ മേജർ റോൾ ഇൻ എൻഹാൻസസ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്. നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഫോറസ്റ്റ് ആണ്. ദേ മോഡിഫൈ ലോക്കൽ ക്ലൈമറ്റ്, അല്ലേ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഏരിയാസിൽ ക്ലൈമറ്റ് കൂളായിരിക്കും. ഓക്കെ, ക്ലൈമറ്റിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നു. കൺട്രോൾ സോയിൽ എറോഷൻ, നല്ല മഴ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രീസിൻ്റെ റൂട്ട്സ് വിച്ച് സോയിലിനെ എന്ത് ചെയ്യും, ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ് ദ സോയിൽ എറോഷൻ. റെഗുലർ സ്ട്രീം ഫ്ലോ മീൻസ് സ്ഥിരമായിട്ട് റിവേഴ്സ് ഒഴുകാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. സപ്പോർട്ട് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് മേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഐറ്റംസ് വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഫ്രം ഫോറസ്റ്റ്. പ്രൊവൈഡ് ലൈവ്ലിഹുഡ് ഫോർ മെനി കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്, പല കമ്മ്യൂണിറ്റീസിലും ഫോറസ്റ്റിനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. ഫോറസ്റ്റിൽ പ്രോഡക്ട്സ് കളക്ട് ചെയ്യുക, ഫയർവുഡ് കളക്ട് ചെയ്ത് വിൽക്കുക, അല്ലേ പല കമ്മ്യൂണിറ്റീസിന് ലൈവ്ലിഹുഡാണ് ഫോറസ്റ്റ്. ആൻഡ് ഓഫർ പനോരാമിക് ഓർ സീനിക് വ്യൂ ഫോർ റിക്രിയേഷൻ. എപ്പോഴെങ്കിലും നല്ല വിനോദത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ടൂറ് പോകുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയാസ് ആണ്, അല്ലേ. അതാണ് വിച്ച് അല്ലേ ഓഫർ പനോരാമിക് മീൻസ് വിച്ച് അല്ലേ നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടി ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓർ സീനിക് വ്യൂ, അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചറിൻ്റെ എന്താണ് ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ ഫോർ റിക്രിയേഷൻ, അല്ലേ. റിക്രിയേഷൻ മീൻസ് ഒഴിവ് ടൈമിൽ ആസ്വദിക്കാൻ വരുന്ന ഏരിയ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇറ്റ് കൺട്രോൾ വിൻഡ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് കോസസ് റെയിൻഫോൾ. വിൻഡിൻ്റെ ശക്തി ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ കുറക്കുന്നു, ആൻഡ് കോസസ് റെയിൻഫോൾ മഴയും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫോറസ്റ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്
ഹ്യൂമസ് ടു ദ സോയിൽ അല്ലേ, ഈ ഒരുപാട് ട്രീസ് ഉള്ള അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലീഫ് എല്ലാം താഴെ വീണിട്ട് സോയിലിന് ഹ്യൂമസ് കൊടുക്കുന്നു അല്ലേ. ഹ്യൂമസ് മീൻസ് ഫെർട്ടിലിറ്റി അല്ലേ. ആൻഡ് ഷെൽട്ടർ ടു ദ വൈൽഡ് ലൈഫ്, ഒരുപാട് വൈൽഡ് ലൈഫിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അല്ലേ, അവർക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഏരിയ കൂടിയാണ് ഫോറസ്റ്റ്. ഇന്ത്യസ് നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ ഹാസ് അണ്ടർഗോൺ മെനി ചേഞ്ചസ് ഡ്യൂ ടു സെവറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് സച്ച് ആസ് the growing demand for cultivated land, development of industries and mining, urbanization and overgrazing of pastures. അല്ലേ, ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചത് what is the importance of forest എന്നാണ്. You should study that. The questions will ask from this paragraph. Okay. ഇന്ത്യയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് saying ഇന്ത്യസ് നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ അല്ലേ, ഇന്ത്യയുടെ നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്മാർ നട്ടതല്ലാതെ നാച്ചുറലി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഏരിയ ഫോറസ്റ്റ്. ഈ നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ ഹാസ് അണ്ടർഗോൺ മെനി ചേഞ്ചസ്, അതായത് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട്? ഡ്യൂ ടു സെവറൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, സെവറൽ റീസൺസ് കൊണ്ട്, സച്ച് ആസ് ഗ്രോയിങ് ഡിമാൻഡ് ഓഫ് കൾട്ടിവേറ്റഡ് ലാൻഡ് അല്ലേ, അതായത് കൃഷി നടത്തണം എന്നുള്ള കാര്യം കൊണ്ട് നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കൾട്ടിവേഷൻ. പിന്നെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് വളർത്താൻ പല ഫോറസ്റ്റും ക്ലിയർ ചെയ്തു. ആൻഡ് മൈനിങ്, അവശ്യ വസ്തുക്കൾ എർത്തിൽ നിന്ന് എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യാനും ഫോറസ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്തു. അർബണൈസേഷൻ അല്ലേ, പല റോഡും സംഭവങ്ങളെല്ലാം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഫോറസ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്തു. ആൻഡ് ഓവർ ഗ്രേസിങ് ഓഫ് പാസ്റ്റേഴ്സ്, കന്നുകാലികളെ കൂടുതലായിട്ട് മേച്ചപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഹിയർ സേയിങ്. ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്? ഓക്കെ. What is saying? One more paragraph there. Listen to that. The vegetation cover of India in large areas, large parts of the part is no more natural in the real sense. The natural vegetation cover in India, ഇന്ത്യയിലുള്ള വെജിറ്റേഷൻ കവറിൽ ലാർജ് പാർട്സും ഈസ് നോ മോർ നാച്ചുറൽ ഇൻ റിയൽ സെൻസ്. ശരിക്കും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. എക്സെപ്റ്റ് ഇൻ സം ഇനാക്സസിബിൾ റീജിയൻസ് ലൈക്ക് ദ ഹിമാലയാസ്, the hilly regions of central India and Marustali. The vegetation of most of the areas has been modified at some places or replaced or degraded by human occupancy. Except in some inaccessible regions. ഇന്ത്യയിലെ ഇനാക്സസിബിൾ റീജിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്മാർക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ഏരിയാസിൽ, അതൊഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാ റീജിയൻസിൻ്റെയും എന്തായിട്ടുണ്ട് ഏരിയാസ് എന്തായിട്ടുണ്ട് നോ മോർ നാച്ചുറൽ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് ഇനാക്സസിബിൾ റീജിയൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ? ലൈക്ക് ഹിമാലയത്തിൻ്റെ മനുഷ്യന് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ഏരിയാസിൽ. ഹില്ലി റീജിയൻസ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഹില്ലി റീജിയൻസ്. ആൻഡ് മരുസ്ഥലി അല്ലേ, മരുസ്ഥലി മീൻസ് ഡെസേർട്ട് ഏരിയാസ്, അതായത് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ഏരിയ. ഓക്കെ, അത്തരത്തിലുള്ള ഏരിയാസിലുള്ള മാത്രമേ നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ ഉള്ളൂ, നാച്ചുറൽ ആയിട്ട്. ബാക്കിയെല്ലാം റിയൽ സെൻസിൽ നോ മോർ നാച്ചുറൽ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദ വെജിറ്റേഷൻ ഓഫ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഏരിയാസ് ഹാസ് ബീൻ മോഡിഫൈഡ്. നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ പലയിടത്തും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. അറ്റ് സം പ്ലേസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർ റീപ്ലേസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓർ ഡീഗ്രേഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. ബൈ ഹ്യൂമൻ ഒക്യുപ്പൻസി, മനുഷ്യന്മാരുടെ കടന്ന് കയറ്റം കൊണ്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് വി സ്റ്റഡി ഹിയർ. വാട്ട് വി സ്റ്റഡി ടുഡേ? റിലീഫ് അല്ലേ, റിലീഫിനനുസരിച്ച് നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ മാറ്റപ്പെടാം. റിലീഫിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വി സോ ലാൻഡ് ആൻഡ് സോയിൽ. ക്ലൈമറ്റിനനുസരിച്ചും ഹിയർ ചേഞ്ചസ് ഇൻ നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ. ഇൻ ക്ലൈമറ്റ് വി സോ ടെമ്പറേച്ചർ, ഫോട്ടോ പീരീഡ്, precipitation, and after that we saw under the importance of forest, and we saw how does our India's forest change. The next one more here, find out why have the western slope of the Western Ghat covered with the thick forest and not the eastern slope. We know that Western Ghat prevent the moisture wind from which Arabian Sea, and the western side of Western Ghat receive very heavy rainfall. Because of that, here covered with a thick forest and not that much rainfall in eastern part of Eastern Ghat. So there is which very less forest. Okay, the next, do you know? In 2001, the actual forest cover in India was only 20.55%.
അതായത് 2001 ഇന്ത്യയുടെ ആക്ച്വൽ ഫോറസ്റ്റ് കവർ എന്ന് പറയുന്നത് 20.55% മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വി നീഡ് ടു സ്റ്റഡി ecosystem. Okay, that we can study in the next class. What we studied today, you should read minimum 5 times. If you have any doubt there, you can ask to me. Okay, thank you.